اور یوں فرمایا کہ او میرے بندے، میں نے ہر چیز کو کن کے ساتھ بنایا۔ فرمایا جبریل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، حضرت اسرائیل ہو، کروڑوں اربوں خربوں فرشتوں کی جماعت ہو، کرامن کاتبین ہو، منکر نکیر ہو، کوئی بھی ہو، میں نے سارے فرشتوں کو کن کے ساتھ بنایا۔ آسمان، زمین، سدرت المنتہا، عرش عظیم، سمندر، دریا، پھول، پتیاں، کلیاں، تمام چاند، سورج، ستارے، فرمایا تمام نظام کائنات میں نے کن کے ساتھ بنایا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ہم آپ کے سامنے قاری حنیف صاحب کا بہت ہی زبردست اور بہت ہی پیارا بیان لے کے آئے ہیں۔ دوستو بیان کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کیسے بنایا۔ اس پر بیان فرما رہے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سے گزارش ہے بیان کو مکمل سنیے گا۔ چلو چلتے ہیں اس بیان کی اور۔ خداوند کریم نے اپنے کلام پاک میں الف لام میم سے لے کر والناس تک جن حضرات کا ذکر خیر فرمایا وہ نہایت ہی عظیم الشان مرتبے کے مالک ہیں۔ کیا کہنا ان حضرات کی عظمتوں کا جن کو خداوند کریم نے عرش پہ یاد فرمایا ہو، اور پھر اللہ پاک جل شانہ نے ہر صورت میں، ہر آیت میں، ہر جملے میں، ہر کلمے میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار قوانین وضع فرمائے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ ان سے بہرہ نہ ہوں، اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھائیں، رب العالمین کے فیوز و برکات سے حاصل نہ کریں، یہ ہماری مرضی ہے۔ کسی کے گھر میں دولت جمع ہو اور وہ اس دولت سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ اس کی مرضی ہے۔ خداوند کریم نے قرآن کریم میں کئی جگہ قسمیں کھائی ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، اگر آپ 2 3 4 قسمیں کھائیں اور کوئی یقین نہ کرے تو آپ کہیں گے جا یہاں سے، میں قسم کھا رہا ہوں تو یقین نہیں کرتا۔ اگر تیری قسم کا کوئی یقین نہ کرے، تجھے جلال آتا ہے، تو رب العالمین کی 4 قسموں کا اگر کوئی یقین نہ کرے اسے غصہ نہیں آتا۔ سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس انسان کی عظمت کو بڑھانے کے لیے اس کی تخلیق میں ہی عجیب و غریب عنصر رکھے، اس کا انداز نرالا اختیار کیا، اس کی شکل و صورت میں سے وہ نما کو علیحدہ صورت دی، اللہ اور یوں فرمایا کہ او میرے بندے، میں نے ہر چیز کو کن کے ساتھ بنایا۔ فرمایا جبریل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، حضرت اسرائیل ہو، کروڑوں اربوں خربوں فرشتوں کی جماعت ہو، کرامن کاتبین ہو، منکر نکیر ہو، کوئی بھی ہو، میں نے سارے فرشتوں کو کن کے ساتھ بنایا۔ آسمان، زمین، سدرت المنتہا، عرش عظیم، سمندر، دریا، پھول، پتیاں، کلیاں، تمام چاند، سورج، ستارے، فرمایا تمام نظام کائنات میں نے کن کے ساتھ بنایا، یعنی ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ فرمایا میرے بندے، چاند، سورج، ستارے کتنے خوبصورت ہے، پر میں نے کن کے ساتھ بنا لیے۔ دریاؤں کا کتنا بڑا تموج ہے، میں نے کن کے ساتھ بنا دیا۔ سمندروں کی کھڑکھڑاہٹ کتنی بڑی شے ہے، میں نے کن کے ساتھ بنا لیے۔ ہوا کا کتنا بڑا نظام ہے، میں نے کن کے ساتھ پیدا کر دیے۔ یہ طرح طرح کے پھول ہیں، یہ پتیاں، یہ کلیاں، یہ مہک، یہ چمک، یہ دھمک، تمام کی تمام میں نے کن کے ساتھ بنا دی۔ فرمایا اور میرے بندے، جب تیری باری آئی، لما خلقت بیدیا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنے شانی کبریائی کی قسم، میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔
تو اپنے لبوں پہ غور کر، اپنی زبان پہ غور کر، اپنی ناک پہ غور کر، اپنی آنکھوں پہ غور کر، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ غور کر، اپنے پیروں کی طرف نظر چکا، اپنے تمام سلول کی طرف نظر کو جھکا اور دیکھ تو صحیح میں خدا نے تجھے کس نے حسین سانچے میں ڈالا ہے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور میرے بندے، اگر تو مجھے تلاش کرنا چاہتا ہے، اور اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اور اگر تو مجھے ملنا چاہتا ہے، اپنے ہر آرزو کے اندر تلاش کر لے، وہی ملوں گا۔ اپنے آپ میں دیکھ، اپنی ہر شے میں دیکھ۔ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اپنے کھانے میں دیکھ، اپنے پینے میں دیکھ، اپنے پہننے میں دیکھ، اپنے چلنے پھرنے میں دیکھ، اپنے سانس لینے میں دیکھ، اپنی زندگی میں دیکھ، رات کو دیکھ، دن کو دیکھ، میں تجھے نظر آ جاؤں گا۔ فرمایا بندے، میں نے تو تجھے بڑا اونچا کیا ہے، اب تیری مرضی، اگر پستیوں کے گڑھے میں گر کے مرنا چاہتا ہے تو مر۔ میں نے تجھے بڑا شان دیا، مرتبہ دیا، عظیم سے عظیم مرتبہ عطا فرمایا، ساری کائنات تیرے لیے بنائی۔ فرمایا کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب کا سب نظام تیرے لیے۔ تو پروردگار عالم نے تجھے سمجھانے کے لیے، تجھے یقین دلانے کے لیے، تیرے دل میں ذہن نشین ایک مضمون کرانے کے لیے قسمیں کھائی۔ سبحان اللہ، قسم کھانے والی ذات پروردگار عالم کی ہو اور یقین کرنے والا جاہل گدھا یقین نہ کرے، جھوم کے نہ مر جائے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی ہمیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم نہیں کھانی چاہیے، اللہ پاک نے انجیر کی قسم کیوں کھائی؟ مفسرین نے لکھا تفصیل کے ساتھ کہ اللہ پاک کے قسم کھانے کا مطلب کسی چیز کو گواہ بنانا ہوتا ہے، شاہد بنانا ہوتا ہے کہ یہ چیز گواہ ہے۔ مقسم بے کی قسم کھانے سے وہ مراد نہیں کہ انجیر کی قسم کھاؤں تو خدا کی خدائی بڑی ہو جائے گی۔ بہرحال پروردگار عالم نے ابتداً سورت مکیہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، انسانیت کا مقام بتلانے کے لیے، جتلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ اے بڑا استاد انسان، اللہ اللہ، قرآن سمجھاؤ، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سمجھاؤ، نہیں مانتا، ڈنڈا لے کے چلو نا سامنے، تلوار ہو فوراً سمجھتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے انہی مشرکوں نے، انہی ظالموں نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پریشان کر کے نکالا۔ 13 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، ایک بات ان کے دماغ میں نہ بیٹھی، نہ قرآن پہ یقین آیا، نہ نبی پہ یقین آیا، نہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین آیا، کچھ توجہ ہی نہ دی۔ بدر میں جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لوگوں کی آنکھیں کھلی تو لوگ ڈنڈے کے مرید ہیں، ڈنڈا پھر یہ خدا کی خدائی کو مانتے ہیں۔ آج کون مان رہا ہے؟
नऊज़ बिल्लाह, जहां जलजला आ जाए, खुदा का कहर आ जाए, गड़े पड़ जाए, शहर गर्क हो जाए, ये नहीं जो वहां आएगा वो रोएगा, सैर करने के लिए आ जाएगी बाकी बची हुई दुनिया, बजाय इसके कि वहां खड़े होकर रोए, चिल्लाए इलाही, यहां बसने वाले मर्द कहां गए, यहां रहने वाली औरतें कहां गई, यहां रहने वाले बच्चे कहां गए, उनका सादो सामान कहां गया, उनकी कोठियां और बंगले कहां गए, उनकी इमारत कहां गई, उनकी दौलत कहां गई, बल्कि वहां तमाशा गाह बना लेते हैं, सैर गाह बना लेते हैं, खर्च कर करके आना और उन जजीनों को जो खर्च हो गए देख कर बजाय इबरत हासिल करने के तमाशा बनाते हैं। पहले लोग कब्रिस्तान में से गुजरते थे, जिगर फटता था, दिल में सोचा करते थे ना कि ये वो जगह है जहां जज पड़े हैं, वकील पड़े हैं, दौलतमंद पड़े हैं, नवाब पड़े हैं, बड़े बड़े रईस पड़े हैं, बड़ी बड़ी हसीना और बड़ी बड़ी खूबसूरत और जिनकी चाल से लोग कत्ल हो जाया करते थे वो यहां पड़ी है। रोया करते थे लोग। आज कब्रिस्तान में जुआ खेल रहे हैं, कब्रिस्तान में शराब पी जा रही है, कब्रिस्तान में बदमाशी हो रही है। कब लड़ेंगे? क़यामत में, जब बर्बादी आ जाएगी। फरमा इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार, और अकल वालों इबरत पकड़ो, शर्म करो, भागो, फातबिरू या उलिल अब्सार, इबरत पकड़ो, हया करो, डूब के मर जाओ, शर्म का दामन पकड़ो, शर्म को हाथ मारो, फातबिरू या उलिल अब्सार, कुछ तो अक्ल को हाथ मारो, कुछ तो सोचो कि हो क्या रहा है। फरमाया वत्तीन, कसम है इंजीर की, सुभान अल्लाह, परवरदिगारे आलम है, अल्लाहु अकबर, जमीन व आसमान का मालिक, अर्श अजीम का मालिक, कायनात के जर्रे जर्रे का मालिक, समंदरों दरियाओं के कतरे कतरे का मालिक, दरख्तों के पत्ते पत्ते का मालिक, फूल की एक एक कली का मालिक, वत्तीन, कसम है इंजीर की। उलमाए किराम ने लिखा है, अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू ने इंजीर की क्यों कसम खाई, इंजीर की क्यों कसम खाई? तवज्जो फरमाए, उलमाए किराम ने, मुफस्सिरीन रहिमहुमुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने बेशुमार अक़वाल और तफसीर लिखी है। यूं लिखा कि अल्लाह पाक ने इंजीर की कसम इसलिए खाई कि इंजीर के फल के अंदर गुठली नहीं, आम में गुठली है, आलू बुखारे में गुठली है, खुरमानी में गुठली है, खजूर में गुठली है, चुहारे में गुठली है। इंजीर एक ऐसा फल है जिसमें गुठली नहीं। और बाज़े फल ऐसे हैं कि उनके ऊपर छिलका बड़ा है, जैसे माल्टा, संतरा, जैसे केला, बड़ा जबरदस्त छिलका है, मोटा मोटा छिलका है। किसी फल के अंदर गुठली है और किसी के ऊपर छिलका है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंजीर की कसम इसलिए खाई, फरमाया मेरे बंदे इंजीर की तरह बन जा, अपने दिल में हसद और शिरक की गुठली ना पाल और अपने ऊपर मुनाफिकत के पर्दे न डाल। तू कितना ही पाकीज़ा क्यों ना बन जाए, तू कितना ही अल्लाह वाला क्यों ना बन जाए, तू कितनी ही तस्वीर चलाने वाला क्यों ना बन जाए,
تو کتنا ہی تہجد اور اشراق کا پابند نہ بن جائے، اگر تیرے دل میں شرک کی گٹھلی ہے، حسد کی گٹھلی ہے، عداوت کی گٹھلی ہے، کینے کی گٹھلی ہے، بغض کی گٹھلی ہے، اور تیرے اوپر منافقت کا چھلکا ہے، منافقت کا پردہ ہے، منافقت کی چاروں طرف چادریں لپیٹ رکھی ہے، فرمایا جیسے چھلکا بیکار ہے، جیسے گٹھلی بیکار ہے، پیروں میں پھینک دی جاتی ہے، ٹھوکروں میں پھینک دیے جاتے ہیں، گھوڑوں اور جانوروں کے پیشاب گاہ میں پھینک دیے جاتے ہیں، پھر میرے بندے وہ بھی جہنم میں پھینکنے کے قابل ہو جائے گا۔ فرمایا تیرا دل اور تیرا ظاہر اور باطن، اندر اور باہر ایک ہو، جو تیرا اندر ہو وہی باہر ہو، اور جو باہر ہو وہی اندر ہو۔ مگر بڑی مشکل یہ ہے کہ یہ ہمارا زمانہ جو ہے اس میں بدماشی، چلاکی اور بے ایمانی کو سیاست کہتے ہیں۔ جو کسی کو چال دے اور فریب کرے، ٹھگی مارے کہ میں نے اس کو بڑی سیاست سے پھنسایا، جھوٹ بولنا سیاست، بے ایمانی کرنا سیاست، رشوت بٹورنا سیاست کی اماں، حرام کھانا، سور کھانا سیاست، بات کرنا اور بات بات میں فریب دینا سیاست۔ یہ تمہیں بتایا کس نے؟ مغلیہ خاندان کی حکومت ہے، ملا جیون رحمت اللہ علیہ عالمگیر بادشاہ کے استاد ہیں، بزرگ ہیں بہت بڑے۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے کا گناہگار اور آج کل کا نیک، پھر بھی وہ گناہگار اچھا۔ چند لڑکوں نے مشورہ کیا کہ یار مٹھائی کھانی چاہیے، نے کہا ہاں کھانی چاہیے، پر پیسے کے پیسے ہے نہیں۔ نے کہا ترکیب کیا ہو کہ چلو ملا جیون کے پاس چلتے ہیں۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت بڑی پریشانی ہے، بڑی تکلیف ہے۔ پوچھا کائے کی؟ کہا کہ یہ جو دریائے جمنا کا پل ہے نا، دریائے جمنا کا جو پل ہے، سرکار اس کو اٹھا کر آگرے لے جانا چاہتی ہے، ان لوگوں کو آنے جانے کی بڑی تکلیف ہوگی، لوگ بڑے پریشان ہو جائیں گے، دریا کا پل اٹھا کر حکومت لے جا رہی ہے۔ تو ملا جیون صاحب فرمانے لگے کہ واقعی یہ تو بڑی تکلیف دہ بات ہوگی بھائی۔ ملا صاحب فرمانے لگے کہ بھی کیا صورت ہو بچانے کی؟ کہنے لگے جی اگر کوئی مٹھائی کے پیسے ہو جائے نا تو پل اٹھانے والوں کو تھوڑی سی مٹھائی کھلا دیں گے، وہ وہیں رہنے دیں گے، نہیں اٹھانے کے۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے کچھ پیسے دے دیے اور لڑکوں نے جا کے مٹھائی کھا لی۔ بتانا یہ چاہتا تھا جب اس بات کا چرچا ہوا کہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ سے لڑکے ٹھگی مار کے پیسے لے گئے اور مٹھائی کھا لی، تو آ کے کہنے لگے بھلا ملا جی آپ کی عقل میں یہ بات نہیں آئی کبھی دریاؤں کے پل بھی اٹھا کر کہیں لے جائے جا سکتے ہیں؟ کبھی دریاؤں کے پل بھی اٹھا کر کہیں لے گیا کوئی؟ کبھی گئے ہیں پل؟ فرمایا بھائی میں نے دونوں چیزوں کا موازنہ کیا کہ دریا کا پل کہیں اور جا سکتا ہے یا نہیں، اور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں۔ تو میری دانش میں اور میری عقل میں تو یہ بات آئی کہ پل تو شاید اٹھ کر کہیں اور چلا بھی جائے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ وہ اس زمانے کی بات ہے۔ آج کل تو لوگ شروع سے لے کر ساری زندگی سراسر جھوٹ، بے ایمانی، بدماشی۔ جب بھی مزے ہو رہے ہیں نا، کروڑا پتی وہ بھی کلیجے پہ ہاتھ رکھتا پھرتا ہے، مولانا نیند نہیں آتی، رات کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھا لیا کر نیند آنے کی۔ کروڑا پتی کو نیند نہیں آتی، لکھا پتی کو نیند نہیں آتی،
किसी को बीवी ने परेशान कर रखा है, किसी को औलाद ने परेशान कर रखा है, किसी को उधार लेने देने ने परेशान कर रखा है, किसी को किसी चीज ने परेशान कर रखा है। इत्मीनान सिर्फ उसको है जो उससे भी कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कहता है या अल्लाह दौलत पे लानत भेजता हूं और ये पति सती पे मैं क्या करूंगा, बस तेरा डर हो मेरा सर हो, तेरा घर हो मेरा दिल हो, तेरा डर हो मैं सर मारता मारता मर जाऊं। तो फरमाया बत्तीन, कसम है इंजीर की, फरमाया मेरे बंदे इंजीर की तरह बन जा, अंदर अपने गुठली पैदा न कर, ऊपर मुनाफकत का पर्दा और छिलका न पैदा कर। और दूसरी वजह मुफस्सिरीन ने ये लिखी है इंजीर की कसम खाने की कि इंजीर तर भी काम आता है, ताजा भी काम आता है, खाने के लजीज होता है, और खुश्क भी काम आता है दवाओं में। क्या मतलब? ध्यान भाई, तवज्जो, नुक्ते की बात है। कुरान करीम की तफसीर लिखने वालों ने, उलमा इकराम ने रहीमहुमुल्लाह अलैहि मजमाइन ने हम पर बड़ा एहसान फरमाया, तो उन्होंने ऐसे ऐसे नुक्ते लिखे। फरमाया मेरे बंदे इंजीर बन जा, इंजीर की तरह हो जा, अंदर गुठली न पैदा कर, ऊपर छिलका मुनाफकत का पैदा न कर, तर भी काम और खुश्क भी काम। आगे फरमाया वज़ैतून, दरख्ते जैतून की कसम। जैतून का एक दरख्त है जो यमन में सफेद चांदना होता है। फरमाया मेरे बंदे जब तमाम आज़ा मेरे दीन के काम आने वाले बन जाएंगे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के काम आने वाले बन जाएंगे, फिर मैं तुझे इतना उजला और इतना जिला और इतना साफ और सफा बना दूंगा जैसे जैतून के तेल का चिराग सफेद होता है, मैं तेरे दिल और दिमाग और बदन को साफ कर दूंगा। फरमाया वतूरी सीनीन, वतूरी सीनीन, फरमाया तूरे सीना की कसम। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने तूरे सीना की कसम क्यों खाई? फरमाया वो इसलिए कि तूरे सीना जो है पहाड़ का दामन है, उस पहाड़ का दामन है जहां पर सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने अपनी हम कलामी का शरफ अता फरमाया, अपना जलवा वहां जाहिर फरमाया, इसलिए अजमतों का मालिक बन गया। और दूसरे ये है कि जो दवा देसी जड़ी बूटी किसी मुल्क में ना मिलती हो, कहीं ना मिलती हो, पूरे सीना के दामन में मिल जाती है। फरमाया मेरे बंदे तू जब इंजीर की तरह बन जाएगा, जब तू जैतून की तरह बन जाएगा, तो तू पूरे सीना की तरह बन जा। जो खसलत यहूदी में ना मिले, जो अच्छी आदत मुशरिक में ना मिले, जो अच्छी आदत ईसाई में ना मिले, जो अच्छी आदत काफिर में ना मिले, जो फासिक और फाजिरों में ना मिले, दौलतमंदों में ना मिले, हुक्मरानों में ना मिले, तरह तरह की अजमतों वाले लोगों में ना मिले। और मेरे बंदे जैसे तूरे सीना के दामन में हर जड़ी बूटी मिल जाती है, तेरे अंदर तमाम सफात अच्छी जो है वो तेरे अंदर पैदा हो जानी चाहिए। जैसे वहां नायाब से नायाब जड़ियां मिल जाती हैं, नायाब से नायाब दवाएं मिल जाती हैं, तेरे अंदर खसलतें भी नायाब से नायाब होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी खसलत तेरे अंदर होनी चाहिए। और जब अच्छी खसलतों का तू मालिक बन जाएगा, फिर जैसे पूरे सीना पे खुदावंद करीम ने जलवा अता फरमाया, फिर अल्लाह की तजल्ली तेरे दिल पे पड़ेगी, फिर अल्लाह पाक की तजल्लियात तेरे दिल पे पड़ेंगी।
اور دل پھر اجاگر ہو جائے گا، مجلہ ہو جائے گا، صاف شفاف ہو جائے گا، جلا عطا ہو جائے گی۔ اور فرمایا جب تو انجیر کی طرح بن جائے، جب زیتون کی طرح بن جائے، جب طور سینا کی طرح بن جائے، بہذا البلد الامین، سبحان اللہ، فرمایا میرے نبی مجھے تیرے شہر مکہ مکرمہ کی قسم، میرے محبوب تیری گلیوں کی قسم، تیری کلیاں جس زمین پہ لگتی ہے اس زمین کی قسم، زمین کے جس ٹکڑے پہ بلال کو مارا جاتا ہے مجھے اس ٹکڑے کی قسم، فرمایا جس چوک میں لبینا کا کھڑا کھڑی کر کے چمڑا اٹھیڑا گیا اس نے ایمان کا دامن نہ چھوڑا، اور میرے محبوب مجھے اس چوک کی گلیوں کی قسم جس وادی میں سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑی کر کے چیل کر ٹکڑے کر دیے گئے، فرمایا مجھ خدا کو اس وادی کے ذروں کی قسم، جس علاقے میں، جس چوک میں، جس میدان میں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑی کر کے دونوں آنکھیں نکال حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑی کر کے دونوں آنکھیں نکال دی گئی، مجھے اس میدان کی قسم، بہذا البلد الامین، مجھے اس شہر مکہ مکرمہ کی قسم، میرے محبوب میرے دین کے لیے، میری توحید کے لیے، میرے نام کے لیے جس جگہ آپ کا گلا گھونٹا گیا، آپ کی آنکھیں باہر نکل آئی، مجھے اس زمین کے ٹکڑے کی قسم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ چار قسمیں گواہ ہیں، یہ چار چیزیں گواہ ہیں، میں ان چار قسموں کو کھا کر کہتا ہوں، فرمایا لقد خلقنا الانسان، لقد خلقنا الانسان، البتہ تحقیق، اللہ یہ بھی دو قسموں کے برابر ہے، فرمایا البتہ تحقیق، تاکہ مجھے اپنی آبرو کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، لقد خلقنا الانسان، میں نے پیدا کیا انسان کو فی احسن تقویم، بہترین صورت میں، خواجہ غلام حسن رحمت اللہ علیہ لالسن کروڑ والے سینکڑوں نے ہزاروں کافروں کراروں کو کلمہ پڑھایا، ایک نہر کے پل پہ بیٹھے کرار آیا، آخر لگا مولوی صاحب کروڑ کا راہ کیڑا ہے، کروڑ کا راہ کیڑا ہے، فرمایا کروڑ کا راہ دسا یا توڑ کا راہ دسا، کروڑ کا راہ دس دیوا یا توڑ کا راہ دس دیوا، کرارا کھیل لگا جی سائی کی مرضی ہوئے، فرمایا پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان لوگوں نے کافروں کو مسلمان بنایا، جہنمیوں کو جنتی بنایا، یہ جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے، مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں، ساری عمر گزر گئی، فلانا کافر، فلانا کافر، فلانا کافر، فلانا کافر، تجھے اپنا بھی پتا ہے کہ تو کافر ہے یا مسلمان ہے یا کون ہے؟
अपना पता करना नहीं, लोगों के फतवे लगाना। और इन मुल्लाओं का मौलवियों का भी कसूर नहीं, फतवों पे पैसे मिलते हैं। तकरीर में ज्यादा गालियां दो तो ज्यादा पैसे मिलते हैं, थोड़ी गालियां दो थोड़े पैसे मिलते हैं। कभी तुम अपने दिल में खुश हो रहे हो कि मौलवी गालियां देते यही मरेंगे, नहीं नहीं, इंशाअल्लाह हिस्सा तुम्हारा भी साथ साथ रहेगा। फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, अलबत्ता तहकीक मैंने आदमी को, इंसान को कितने बेहतरीन हसीन सांचे में ढाला है। आंखें देखो वो निराली, नाक देखो वो निराला, लब देखो वो निराले। और भी दुनिया ने हजारों किस्म की तरक्की की, मॉडर्न किस्म की दुनिया बन गई। जदीद तरीन दुनिया के हाथ असला, जदीद तरीन मशीनरी और आलात के होते हुए अल्लाह और परवरदिगार आलम के बनाए हुए एक नाखून के मुकाबले में नाखून नहीं बना सके। जो परवरदिगार आलम की पैदा करता है, एक बाल तो कोई पैदा करके दिखाए। अब अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानू ने 4 कसमें खाई, उसके बाद आदमी का मकाम बताया, उसकी तख्लीक का सबब बताया, उसका मनसब बताया, उसकी अजमत उसको जतलाई। फरमाया ओ लोगों, अब भी अगर मैं खुदा का यकीन नहीं, मुझ मेरे कलाम पे तेरा यकीन नहीं, मेरी जुबान पे तेरा यकीन नहीं, मेरे महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम पे तेरा यकीन और ईमान नहीं, फरमाया सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, फिर मैं ऐसे आदमी को फेंकूंगा अस्फल साफिलीन में। अल्लाहु अकबर। अब जहन्नुम का नाम आपने रात दिन सुना, दोज़ख का नाम भी रात दिन सुना। यह अस्फल साफिलीन क्या चीज है? कुरान करीम ने फरमाया अस्फल साफिलीन, परवरदिगार आलम जल्ले शानू ने फरमा दिया कि अस्फल साफिलीन माना क्या है, मतलब क्या है? जहन्नुम में एक वादी है, दोज़ख में एक वादी है। हदीस पाक में आता है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात की खिदमत में सहाबा इकराम बैठे थे। सुबह का वक्त था, एक खड़का सुनाई दिया, एक आहट सुनाई दी, धमाका हुआ। आपने फरमाया सहाबा इकराम से, सुना है? अर्ज किया हाँ या रसूलल्लाह सुना है। फरमाया क्या खड़का है? अर्ज किया हमें नहीं पता। फरमाया एक आदमी को 70 साल गुजर गए, अस्फल साफिलीन के गड़े में जहन्नुम के कुएं में फेंका गया है, आज जाके नीचे की तह में पड़ा है। वो है अस्फल साफिलीन और वो है इतनी दर्दनाक जगह। फरमाया फिर जो मैं खुदा की कसमों पे यकीन नहीं करता, मेरे महबूब की जुबान पे यकीन नहीं करता, और अपनी तख्लीक में और अपनी पैदाइश में मुझ खुदा को गौर करके समझता नहीं, शिर्क की लानत में गिरफ्तार है, बिदअत की लानत में फिर भी गिरफ्तार है। फरमाया सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, फिर मैं भी उसके लिए अस्फल साफिलीन तैयार किए बैठा हूं। इलाहुल आलमीन उस दर्दनाक अजाब से, उस शदीद तरीन अजाब वाले कुएं से आदमी बचेगा कैसे? फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, बचेगा वो जिसके दिल में यकीन और ईमान है, वामिलुस सालिहात, काम अच्छे करता जाता है। ये बात भी सही नहीं, कहीं मिलेंगे आपको उबास उचक्के, तुम कहोगे ना दाढ़ी क्यों मुड़ाता है, नमाज क्यों नहीं पढ़ता? ऐसा वाह वाह, दिल में वो ईमान को बाहर ईमान दिखाई देता
अल्लाहु अकबर। ईमान तो दिल में है, यकीन तो दिल में है, खुदा की खुदाई मेरे दिल में है, तू बाहर क्या लेता मैं कुछ करता फिरूं। फरमाया वामिलुस सालिहात, अंदर ईमान का दरख्त हो और उसके फल बाहर जाहिर आमाल से हो रहे हो। इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात, दिल में यकीन और ईमान पैदा कर और अच्छे काम कर। फरमाया फलहुम अजरुन गैरु ममनून, फिर उसके लिए मैंने इतना बड़ा अजर रखा हुआ है जो कभी खत्म होने वाला ही नहीं। कब्र में होगा, हशर में होगा, आलम बरज़ख में होगा, पुलसरात से गुजर रहा होगा, मगर उसका अजर, उसका सवाब, उसकी जजा जो अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमानी है वो खत्म होगी ही नहीं। फिर फरमाया फमा युकज़्ज़िबुका बादु बिद्दीन, फरमाया कितना बदबख्त है वो आदमी, कितना जालिम है वो इंसान। फमा युकज़्ज़िबुका बादु बिद्दीन, इसके बाद भी दीन पर यकीन नहीं करता, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर यकीन नहीं करता। वो खुदा है अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, मैं जबरदस्तों का जबरदस्त हूँ, हुकूमत मेरी है, इक़्तिदार मेरा है, मनसब आला मेरा है, तुम सबका खालिक और मालिक मैं हूँ, इसलिए परवरदिगार आलम मैं हूँ। रबूबियत मेरी है, उलूहियत मेरी है। अल किब्रु रिदाई, किब्र मेरी चादर है, तुम कौन हो मेरी चादर को उतारने वाले। परवरदिगार आलम की ज़ात अक़दस ने सूरत के मफ़हूम में ये समझाया है कि ए मेरे बंदे तू मान जा, अब भी बाद आ जा, अपनी जिंदगी का रुख बदल, इनकलाब ला अपनी तबीयत में, मिजाज बदल, हालात बदल, अपने तबीयत को बदल और आपने आपको कोशिश कर ये सोचने की कि इंसान अपनी जिंदगी में अगर बदल जाए तो ठीक है, नहीं तो कब्र में फरिश्ते गुरज मार मार कर बदल देंगे, मगर उस बदलने से फायदा कोई नहीं होगा। इसलिए फरमाया अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, इधर आओ, बेटे मांगने हो इधर आओ, शादियां करानी हो इधर आओ, मुनाफे कमाने हो इधर आओ, मैं दूंगा। जो जिनके पास तुम मांगने के लिए खड़े हो, फरमाया मुझे अपनी किबरियाई की कसम, ये भी तेरी तरह मेरे ही मोहताज है, ये भी तेरी तरह मेरे ही मोहताज हो, इधर आ जाओ, मैं किसी का मोहताज नहीं, तू जितना मांगे तुझे उतना दे दूं और कभी लाना मेरा ना दूं कि तू रोज इतना मांगता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, मैं बादशाहों का बादशाह, सबसे बड़ा खजाना मेरा, वुसात वाला खजाना मेरा, इधर आ, झोली तेरी आता मेरी, झोली तेरी हो अता मेरी हो, मांगना तेरा हो दाता मैं हूं, फिर देख कभी खत्म नहीं होगा। तो ये था इस सूरत का मुख्तसर सा हासिल और मुख्तसर सा मफहूम। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको सारे कुरान पाक समझने की तौफीक अता फरमाए और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक को समझने की तौफीक अता फरमाए। और समझने के बाद साथियों, अमल सबसे बड़ी शर्त है, अमल सबसे बड़ी शर्त है। दिल में यकीन पैदा करो, आमाल से उसका इजहार करो, ये सूरत अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक बनाओ, लिबास बनाओ। अल्लाह मुझे और आपको दो जहान की सआदत नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, अभी आपने कारी हनीफ साहब का बहुत ही ज़बरदस्त बयान सुना। दोस्तों, कारी साहब ने बताया दोस्तों अल्लाह ताला ने इस दुनिया को कैसे बनाया। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।